محمد وآلِ محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، زندہ باد، حسینیت، زندہ باد، یزیدیت، مردہ باد، یزیدیت، مردہ باد، اہل بیت دشمنات لعنت، برائے ظہور امام زمان علیہ السلام پر خلوص بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. بارے دیگر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. پیر جن علی نو بنایا، پیر جن علی نو بنایا، اوندے تے نصیب جاگ پہ. پیر جن ماشاءاللہ جی. علی نو بنایا، سچی سونے ورگی سن لو گل جناب علی، سچی سونے ورگی سن لو گل جناب علی. اللہ دی مخلوق دے وچوں بن کے مست موالی، جن علی علی ورد پکایا، جن علی علی ورد پکایا، اوندے تے نصیب جاگ پہ. پیر سورب دی دسدا نہیں ایسا اور سکی، دشمن کو بھی جگتے دیندہ رزق علی. سورب دی دسدا نہیں ایسا اور سکی، دشمن کو بھی جگتے دیندہ رزق علی. اللہ وانگو ہر رکھدا خاص خیالے، اللہ وانگو ہر کہندائے رکھدا خاص خیالے. شوہر پاک بطول دا سوچا تو ود کے لج پالے، دے بچڑی دا جھولا جو ہلایا، دے بچڑی دا جھولا جو ہلایا، اوندے تے نصیب جاگ پہ. پیر جن علی نو بنایا. لکھاں تو بھی وزنی دساں ایک گل، مفت مشورہ مفت. لکھاں تو بھی وزنی دساں ایک گل، ایکو گل چو مل سی ہر مشکل دا حل. لکھاں تو بھی وزنی دساں ایک گل، ایکو گل چو مل سی ہر مشکل دا حل. گل رضا دی کئیاں بندیاں ویکھیے ازما کے، گل رضا دی کئیاں بندیاں ویکھیے ازما کے. نال خلوص کی دد خود بارگاہ دے وچ جا کے، دیوا علم دا جن بھی جلایا، دیوا علم دا جن بھی جگایا، اوندے تے نصیب جاگ پہ. پیر جن علی نو بنایا. صلوات محمد. اللہم صلی علی محمد. میں گزارش کرتا ہوں
ذاکری اہل بیت شکیل احمد صاحب سے آئیں امام زمانہ کی بارگاہ میں نظرانہ عقیدت پیش کریں بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد نعرہ حیدری صلی علی علی کے در پہ جیتے ہیں علی کے در پہ مرتے ہیں سبحان اللہ علی کے در پہ جیتے ہیں علی کے در پہ مرتے ہیں جن کو اپنے باپ کا پتہ نہیں جن کو اپنے باپ کا پتہ نہیں وہ علی کے باپ سے جلتے ہیں سبحان اللہ افضل ہے کل کائنات میں گھرانہ حسین کا نبیوں کا سردار ہے نانا حسین کا مولا مشکل کشا ہے بابا حسین کا ایک پل کا تھا حکومت اس ظالم یزید کا ایک پل کا تھا حکومت اس ظالم یزید کا صدائے حسین ہے اور یہ زمانہ حسین کا سبحان اللہ ہم عزادار سے غم میں اشک بہاتے رہیں گے ہم عزادار سے غم میں اشک بہاتے رہیں گے ماتم با قیامت کرتے رہیں گے تو لاکھ بدت و فتوے لگاتا رہے تو لاکھ بدت و فتوے لگاتا رہے ہم عباس کا پرچم لہراتے رہیں گے نعرہ حیدری ماشاءاللہ رشتہ نبھاؤ گے جو حسین امام سے اعلیٰ مقام پاؤ گے رب کے انعام سے روشن کیا چراغ تو سب موجود ہے غلام پڑھتے تھے محبت وہ حسین امام سے کربل کی زمین کچھ نہ تھی تقدیر اس کی بن گئی مولا کے قیام سے سبحان اللہ نفرت جو ان سے رہے گا اس کا یہ ہوگا حال بچنا وہ پائے گا کبھی لعنت مدام سے جس کے بھی دل میں ہوگی محبت حسین کی سوئے گا قبر میں وہ وہی چین و آرام سے یہ نام ایسا نام ہے جسے سبھی جانے جسے سبھی شک اگر ہو تو پوچھو ہر ایک خاص و انعام سے جھولے میں اگر حسین ہو تو جبرائیل کا ہے کام جھولے میں اگر حسین ہو تو جبرائیل کا ہے کام جھولا جھولاتے ہیں وہ بڑے احترام سے مولا حسن حسین ہے جنت کے بادشاہ مولا حسن حسین ہے جنت کے بادشاہ سہراب وہی کریں گے ہمیں کوثر کے جام سے مشکیزہ اس طرح بڑا بازو ہو نہ تر مشکیزہ اس طرح بڑا بازو ہو نہ تر کرتے ہیں یاد غازیوں کو باوفا کے نام سے مانگا تھا جس کو مولا نے سبھی کے نمازوں میں مانگا تھا جس کو مولا نے شب کی نمازوں میں مقبول ہوتی ہے دعا اس بچی کے نام سے کرتا ہے تم کو یاد بہت بابا یا لاڈلی کرتی ہے تم کو یاد بہت بابا کی لاڈلی آتے ہیں ایک صدا یہی زندان شام سے اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد میری آخری یہ قربانی منظور کری رب سائیاں میری آخری یہ قربانی منظور کری رب سائیاں میرا اسکر پیاسا تن دن دا میرا اسکر پیاسا تن دن دا تینو تیر بھی دیں گے گوائیاں ساکی کا وہ نواسا حسین تھا کربلا کے دشت میں پیاسا حسین تھا بادل یزیدیت کے جو پھیلے 400 ان میں چمکتا ایک ستارہ حسین تھا کرتا وہ کیسے ہاتھ پہ بیعت یزید کی کرتا وہ کیسے ہاتھ پہ بیعت یزید کی اس وقت سب سے عرف و اعلیٰ حسین تھا ہلنے لگا تھا عرش الہی ہلنے لگا تھا عرش الہی بھی اس گھڑی جب کربل کی ریت پہ تڑپا حسین تھا پردیس میں شہید جسے کر دیا گیا پردیس میں شہید جسے کر دیا گیا وہ مصطفیٰ کی آنکھوں کا تارا حسین تھا اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد بارہ دیگر سوال اللہم صلی علی
میں گزارش کرتا ہوں علی شاہ سے وہ آئیں امام زمانہ کی بارگاہ میں نذرانہ کی تو پیش کریں بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی درود بھیجیے ایک بار پھر محمد والے محمد اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد شعر کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں ماشاءاللہ نوکر علی کا ہوں میں خادم حسین کا ماشاءاللہ جی واہ جی واہ نوکر علی کا ہوں میں خادم حسین کا کرتا رہوں گا حشر تک ماتم حسین کا واہ جی واہ واہ جی واہ اور کہتے ہیں کتنے یزید و معاویہ آئے فنا ہوئے واہ جی واہ کتنے یزید معاویہ آئے فنا ہوئے لہرا رہا ہے آج تک پرچم حسین واہ جی واہ اور جیسے ابھی ذاکر ہمارا شکیل بھائی عرض کر رہا تھا شجرے کی بات ہو رہی تھی کہ معاویہ اور یزید کا کیا شجرہ ہے اور حسین کا کیا مرتبہ ہے تربیت آ کے جگاتی ہے لہو کے جوہر ماشاءاللہ جی تربیت آ کے جگاتی ہے لہو کے جوہر جیسی ہو ماں اسی انداز کا ہوتا ہے پسر واہ جی واہ واہ جی واہ تربیت آ کے جگاتی ہے لہو کے جوہر جیسی ہو ماں اسی انداز کا ہوتا ہے پسر خون ہندا میں یزید ازلی ہوتا ہے واہ جی واہ خون ہندا میں یزید ازلی ہوتا ہے ماں فاطمہ ہو تو حسین ابن علی ہوتا ہے نعرہ حیدری درود بھیجیے محمد والے محمد اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد ایک مسیحہ پیش کر رہا ہوں ماشاءاللہ درود بھیجیے ایک بار پھر محمد اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد ہوا کے دوش پہ گونجی جو ایک نئی صدا سلام علیہ ابن رسول شاہ خدا خدا کا شکر کے دیدار آپ کا تو ہوا تمام حسیروں نے دیکھا سوئے درے کوفہ جو لاش لٹکی ہے در پر وہ تھر تھراتی ہے سلام کرنے کی آواز اس سے آتی ہے تڑپ کے نیزے سے سرے حسین نے یہ کہا علیکم وطن آبار ہو قتیل جفا ادب سے عابد بیمار یوں ہوئے گویا قبول کیجئے مسلم چچا سلام میرا سنا جو حضرت مسلم
عقیل کا نام تو ایک بی بی لگی لاش سے یہ کرنے کلام کی زوجائے مسلم نے یہ فغان ہے میرے دونوں لال کہاں کی زوجائے مسلم نے یہ فغان ہے میرے دونوں لال کہاں ہے میرے دونوں لال کہاں بس اتنا بتا دیجئے والی دنیا تو نہیں ان سے خالی بس اتنا بتا دیجئے والی دنیا تو نہیں ان سے خالی کیا مل گئی ان کو جائے امان ہے میرے دونوں لال کہاں کی زوجائے مسلم نے یہ فغان ہے میرے دونوں لال کہاں سوات اچھا دور بھیجیے ایک بار پھر محمد والے ذرے کو شہنے مہر درخشاں بنا دیا ذرے کو شہنے مہر درخشاں بنا دیا حر کی خطائیں بخش کے سلمان بنا دیا ذرے کو شہنے وہ قرآن کو سمیٹ کر نقطے کی شکل میں قرآن کو سمیٹ کر نقطے کی شکل میں حق نے علی کو مرکز ایمان بنا دیا ذرے کو شہنے کافر بنا دیا ابو طالب سے شخص کو کافر بنا دیا ابو طالب سے شخص کو سفیان سے لئی کو مسلمان بنا دیا ذرے کو شہنے اور گھر کو لٹا کے مانیے ذبح عظیم نے گھر کو لٹا کے مانیے ذبح عظیم نے سفیانیت کو بے سرو ساما بنا دیا
جان فدا کرے کوئی، پھر آج حق کے لیے جان فدا کرے کوئی، وفا بھی جھوم اٹھے یوں وفا کرے کوئی، وفا بھی جھوم اٹھے یوں وفا کرے کوئی، نماز 1400 سال سے انتظار میں ہے، نماز 1400 سال سے انتظار میں ہے، حسین کی طرح سے مجھے ادا کرے کوئی، صلوات محمد علیہ وسلم۔ اب میں گزارش کروں گا ذاکر اہل بیت قمر باز کو امام زمانہ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں، بلند تر صلوات۔ بارے دیگر سوال۔ اور مل کے امام زمانہ کی صحت و سلامتی کے لیے دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا حافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنه ارضک طوعا وتمتعه فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ خدا اس قدر مہربان ہو گیا، علی پر خدا کا گمان ہو گیا، خدا اس قدر مہربان ہو گیا، علی پر خدا کا گمان ہو گیا، عنایت کی بائیو حد ہو گئی، عنایت کی بائیو حد ہو گئی، مکاں دے کے خود لا مکاں ہو گیا۔ علی کے پیار کا جس سے بھی دامن چھوٹ جاتا ہے تو اس علی کے پیار کا جس سے بھی دامن چھوٹ جاتا ہے تو اس کے بخت کا شیشہ بھی فوراً ٹوٹ جاتا ہے۔ علی مولا کا نعرہ جو لگانے سے ہے شرماتا، علی مولا کا نعرہ جو لگانے سے ہے شرماتا، نبی کہتے ہیں اس بندے سے اللہ روٹھ جاتا ہے۔ بارے دیگر سوال۔ مولا کو پہچان، 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 مولا کو پہچان۔ نعرہ حیدری، عشق علی میں منزل منزل دار پہ جانا پڑتا ہے، عشق علی میں منزل منزل دار پہ جانا پڑتا ہے، سر کو کٹانا پڑتا ہے، گھر باہر لٹانا پڑتا ہے، سر کو کٹانا پڑتا ہے، گھر باہر لٹانا پڑتا ہے، دیکھ کے میسم کی ہمت کو دنیا ہے حیران، مولا کو پہچان، مولا کو پہچان۔
در پہ علی کے آکے ستارہ شان سے سجدہ کرتا ہے در پہ علی کے آکے ستارہ شان سے سجدہ کرتا ہے پڑھتے ہیں مولا کا قصیدہ لولو مر جان تیرا رجب کو آ گئے مولا خانہ کعبہ شاد ہوا رب نصیری کے آنے سے رب کا گھر آباد ہوا رب نصیری کے آنے سے رب کا گھر آباد ہوا کہتی ہے دیوار حرم کی سب سے یہ مسکان مولا سے محبت کرتے ہیں قول نبی وہ ہے نجس جو ان سے عداوت کرتے ہیں قول نبی وہ ہے نجس جو ان سے عداوت کرتے ہیں حب علی سے ہو جاتی ہے نسلوں کی پہچان جن و ملک مولا کے در پر سیوک بن کر آتے ہیں حکم خدا سے آتے ہیں اور دان یہاں سے پاتے ہیں حکم خدا سے آتے ہیں اور دان یہاں سے پاتے ہیں باغ ارم کے درزی بن کر آتا ہے رضوان کتنے کوئی کیا بتلائے گا جتنی سمجھ ہے اتنے ترانے شان سے گاتا جائے گا جتنی سمجھ ہے اتنے ترانے شان سے گاتا جائے گا کسی کا مولا کسی کا داتا کسی کا ہے بھگوان مولا صدقہ گاتا ہے غیروں کے علی ہے دونوں جگت کے داتا دشمن حیدر سن 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 علی ہے دونوں جگت کے داتا دشمن حیدر سن 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 دھرتی کے ہر ذرے پر ہے مولا کا احسان مولا کو پہچان جہاں بھی دیکھو علی یہی علی ہے وہاں علی جہاں بھی دیکھو علی علی سب نے کہا کہ میرے یہاں تھے میرے یہاں تھے علی علی سب نے کہا تھے میرے یہاں تھے میرے یہاں تھے علی علی ایک وقت میں علی ہوئے 40 گر مہمان مولا کو پہچان مولا کو پہچان
بخن بخن کہتا ہے پر اترا ہوا کیوں چہرہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے اندر سے دل ٹوٹا ایسا لگتا ہے کہ جیسے اندر سے دل ٹوٹا ہے خون ہوئے ہیں شاید تیرے دل کے سب ارمان برائے ظہور امام زمان علیہ السلام پر خلوص بلند تر صلوات ذاکرین 2 بجے مولانا صاحب نے آنا ہے اگر آپ اجازت دیں میں ہی ایک قصیدہ پڑھ دوں یا آپ اگر آپ صحیح صاحب آنا چاہتے ہیں تو پلیز 2-3 منٹ ہے آپ کل کو آئیں اور آج نہیں کل کو آئیں اور پتہ ہے نا ذکر آل محمد ہی کرنا ہے صرف فضائل و مسائل تو بلند تر صلوات اور دوسرے نمبر پہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہو جاتی ہیں مومنین سے یا کسی عزادار سے یا جو بھی بارگاہ کا کام کرنے والا میں ہی کیوں نہ ہوں تو چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو ہے نا درگزر کرنی پڑتی ہیں جن کے گھر میں پھوڑی ہوتی ہے نا سید الشہداء کی جو افسوس پہ آتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں ناراض نہیں ہوتے ناراض جڑے ہوندہ نا پیڑیاں عورتوں دا کام ہوندہ بندے دا کام نہیں ہوندہ بلند تر صلوات بلند تر صلوات عرش سے آئے جنہیں جھولا جلانے والے عرش سے آئے جنہیں جھولا جلانے والے وہی ہے عباس کو گودی میں کھلانے والے تھے پیغمبر جنہیں کاندھے پہ چڑھانے والے تھے پیغمبر جنہیں کاندھے پہ چڑھانے والے وہی ہے عباس کو آنکھوں پہ بٹھانے والے سرکار رسالت نے اٹھائے جن کے اور ناز سرکار رسالت نے اٹھائے جن کے وہی ہے عباس کے ناز اٹھانے والے بلند تر صلوات میں گزارش کروں گا قبلہ سید قلب عباس رضوی صاحب آف انڈیا سے وہ آئے امام زمانہ کی بارگاہ میں 5ویں مجلس سے خطاب فرمائے بلند تر صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت اہل بیت دشمنات اعلان رائے ظہور امام زمان علیہ السلام اور خلوص بلند تر صلوات طالب علیہ السلام اور خلوص بلند تر صلوات عظمت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اور خلوص بلند تر صلوات فاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العالمین
मुअद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फ़ितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूद वला नअतुन मौजूद वला वक़्तुन मअदूद वला अजलुन ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ा बिक़ुदरतिही व नशर रियाहा बिरहमतिही व वत्तदा बिस्सुखूर मैदान अर्दिह जल्लत अज़मतुहु वस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल क़रशिय्यिल तिहामिय्यिल माशाअल्लाह मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसनैन अबिल क़ासिम आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमुंतखबीन अलमुंतजबीन अलमज़लूमीन वल्लानतुद बाक़ियतुल जारियतुस सारिया अला अदाइहिम व मुनकिरि फ़दाइलिहिम व मसाइबिहिम व सखावतिहिम व जलालतिहिम व अज़मतिहिम व करामतिहिम व नजाबतिहिम व शराफ़तिहिम माशाअल्लाह बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलिहिल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतahhirakum तत्हीरा ज़ाने गिरामी अरबाब दानिश और मुहतरम मज़ादारान मज़लूम करबला, मुहर्रमुल हराम की ये छठी मजलिस 5 मुहर्रम की अशरे मुहर्रम की छठी मजलिस है कि जिसको खिताब करने का शरफ़ और आप सब सुनने का शरफ़ हासिल कर रहे हैं माशाअल्लाह। रज़ान गिरामी, हम जब भी ज़िक्र अहले बैत करते हैं तो हमारा शिआर ये होता है, हमारा तरीक़ा ये होता है, हमारी तरीक़त ये होती है, हमारा तर्ज़ तकल्लुम ये होता है कि हम अपने अहबाब को फरामोश नहीं करते। हम उन अफराद को याद करते हैं जो दुनिया से चले गए कि परवरदिगार उनको गरीक रहमत करे। कल वो इस फर्श अज़ा पे थे, ज़ीनत फर्श अज़ा थे, आज वो नहीं है, मगर हम उनको फरामोश नहीं करते क्योंकि अगर हमने उनको फरामोश कर दिया तो आने वाली नस्लें हमको फरामोश कर देंगी। लिहाजा हम उनको याद कर रहे हैं ताकि ये तरीक़ा, ये सलीक़ा, ये मेथड, ये मैनर देख कर कल हम जब इस दुनिया से चले जाएँ तो हमारे बच्चे भी हमको इस फर्श अज़ा पे याद करें। तो पढ़ने वाले तमाम मरहूमीन जो इस दुनिया से चले गए हैं उनको गरीक रहमत करें। मैंने चाहा कि चंद जुमले दुआ के इसलिए कि बाद मजलिस नौहा का सिलसिला शुरू हो जाता है। अब्दुल साहब हैं कोई, उनके लिए दुआ की गुजारिश है, परवरदिगार उनकी तमाम हाजतों को कबूल करे और मुश्किलात को दूर फरमाए। मोहम्मद अशरफ हैं और हाजी फ़िदा साहब की जो हमशीरा वो भी बीमार हैं, खुदा उनको शफ़ाए अजला और कामिला इनायत फरमाए। और बाकी जो है वो अकरम साहब हैं, उनके लिए भी दुआ की गुजारिश की गई है। सुलेमान साहब हैं, उनके लिए भी दुआ की गुजारिश की गई है। असगर रमज़ान भी, उनके लिए भी परवरदिगार उनकी तमाम हाजतों को, दुआओं को, मन्नतों को कबूल फरमाए। ज़ाने गिरामी, जहाँ जहाँ दुनिया में लोग बसते हैं, हमारी दुआ है कि ये अफराद जिनका मैंने नाम लिया उनकी तमाम दुआओं को, हाजतों को, मन्नतों को परवरदिगार बहक़ के ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कबूल करे। और जो हज़रात इस फर्श अज़ा पर बैठ कर अपना वक्त दे रहे हैं ज़हरा की मजलिस सुनने के लिए, उन सब की दुआओं को, हाजतों को ज़हरा मुस्तजाब करें। मिलकर सलवात पढ़ें मोहम्मद। ज़ाने गिरामी, ये मजलिस अज़ा का तसलसल हर दौर में बाकी और जारी और सारी रहेगा। हम जब तक जिएंगे, जब तक हमारे रगों में लहू दौड़ता रहेगा, हम हुसैन को और हुसैन की कुर्बानी को फरामोश नहीं कर सकते। 2 चीज़ें हैं, इसे जहन में रखिएगा, हुसैन और हुसैन की कुर्बानी। हुसैन एक अलग मौला का नाम है और उनकी कुर्बानी एक अलग शय है। हम अगर हुसैन को याद कर रहे हैं तो हुसैन की कुर्बानी को याद करें। हम दुनिया को बताएं कि इमाम हुसैन करबला में क्यों गए थे, इमाम का मैसेज क्या था, इमाम कहना क्या चाह रहे थे, इमाम का असल पैगाम क्या था, इमाम हुसैन करबला में क्या कहना चाह रहे थे, नेशन से, उम्मत से, जनरेशन से, उम्मत मुस्लिमा से इमाम कहना क्या चाह रहे थे। ज़ाने गिरामी, तो हम ये मजलिस अज़ा इसलिए करते हैं कि तवज्जो चाहूँगा, हर साल हम मजलिस अज़ा करके इमाम हुसैन की ज़िक्र की तजदीद करके इमाम हुसैन के मैसेज को ग्लोबल वर्ल्ड में पहुँचाते हैं। और हम ये बताते हैं कि हुसैन करबला में जो आपने आवाज़ बुलंद की थी कि हल मिन नासिरिन यंसुरना हल मिन मुगीसिन युगीसुना, है कोई जो हमारी मदद करे, तो हम उस आवाज़ पर लब्बैक कह के एक
وطن، ایک شہر، ایک دیہات، ایک قریہ، ایک مملکت نہیں، بلکہ گلوبل ورلڈ میں رہ کر ہم کہتے ہیں لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. اس لیے کہ حسین کی آواز آج فضاؤں میں گونج رہی ہے، حسین کی آواز فضاؤں میں گونج رہی ہے. سننے والا چاہیے، ہمارے کان پاک ہونے چاہیے، ہم مطہر ہوں، تب ہم جا کر حسین کی آواز کو سن سکتے ہیں. اگر ہمارے کان پاک نہیں ہیں تو پھر ہم حسین کی آواز کو نہیں سن سکتے. مجلس عزا ہوتی ہے، ہمیں آواز نہیں سنائی دیتی، ہم مجلس میں نہیں آتے. مجلس عزا کی آواز ہمارے کانوں میں نہیں جاتی، ہم فرش عزا پہ نہیں بیٹھتے. کیوں؟ اس لیے کہ مجلس کیونکہ پاک ذکر ہے، وہ پاک ذکر ہمارے کانوں تک نہیں پہنچا اور ہم فرش عزا سے دور ہو گئے. تو اگر ہم فرش عزا پہ آ رہے ہیں عزیزان گرامی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پاک ہیں اور پاک ذکر سن رہے ہیں. ہم پاک ہیں، پاک ہیں اور ہم پاک ذکر سن رہے ہیں. اس لیے کہ مقدس ہستیوں کا ذکر ہے، ان کا ذکر ہے کہ جس کا ذکر پروردگار کر رہا ہے، ان کا ذکر ہے جس کا ذکر خالق اکبر کر رہا ہے، ان کا ذکر ہے جس کا ذکر مسجود کر رہا، معبود کر رہا، رب کر رہا، رحمان کر رہا، رحیم کر رہا ہے، قدیر کر رہا ہے، خلاق کر رہا ہے، مالک کون و بقا کر رہا ہے، تمام نبیوں کا خالق کر رہا ہے، کائنات کے ذرات کا جس نے وجود دیا وہ کر رہا ہے. کہ ہم نے ارادہ یہ کیا ہے کہ تم کو قیامت تک توجہ چاہوں گا رجس سے دور رکھیں. اللہ کا ارادہ یہ ہے، پروردگار کا خالق کا ارادہ یہ ہے ہم رجس سے دور رکھیں. یہی گفتگو کا تسلسل تھا نا، اسی پر گفتگو ہو رہی. جانے گرامی کہ اہل بیت کو رجس سے دور رکھیں. یاد رکھو اہل بیت تم ہمیشہ رجس سے دور رہو گے، یا یوں کہہ دو کہ رجس تم سے دور رہے گا. جہاں تم ہوگے وہاں رجس نہیں ہوگا، جہاں تم ہوگے وہاں نجس نہیں ہوگا، جہاں تم ہوگے وہاں نجاست نہیں ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت جس مقام پر ہوتے ہیں وہاں نجاست نہیں طہارت ہوتا ہے. طہارت ہوگی، وہاں مقدس ہستیاں ہوں گی. اس لیے کہ ہم نے اعلان کیا ہے ہم قدیر ہیں، ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم نے یہ کہا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے جب قرآن کو نازل کیا تو اب کائنات کا کوئی شریر، کوئی فاسق و منافق قرآن کو مٹا نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس کو بچائیں گے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اگر ہم نے ذکر کو نازل کیا تو حافظ بھی ہم ہیں. توجہ چاہوں گا تو وہی خدا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تم کو رجس سے دور رکھیں گے. یا جو کہہ دوں کہ رجس تمہارے قریب نہیں آئے گا، جہاں تم ہوگے وہاں طہارت ہی طہارت ہوگی. پروردگار پتہ کیسے چلے کہ اہل بیت جہاں ہیں وہاں طہارت ہی طہارت. پروردگار ہم کیسے پہچانیں کہ یہ مقدس ہستیاں ہیں؟ ہمیں پہچاننے کے لیے کوئی راستہ، کوئی طریقہ، کوئی میتھڈ، کوئی سلوک، کوئی منہاج، کوئی مناہج تو ہمیں دے دے کہ جس کے ذریعے سے ہم مقدس ہستیوں کو پہچان لیں. عزیزان گرامی تو پروردگار پھر یہ کہے گا ہم نے جب قرآن جیسی عظیم کتاب کو تمہارے سامنے رکھ کر یہ کہا کہ ذہن کے دروازوں کو کھولو. اور کیوں آدم، توجہ چاہوں گا، آدم اور شیطان کا قصہ نہیں پڑھتے؟ آدم اور شیطان کا قصہ نہیں پڑھتے؟ ہم نے یہ بتا دیا ہے جب تم کو کہ چونکہ آدم، توجہ چاہوں گا، آدم جس کو میں نے بنایا تھا، اللہ اکبر، جس کا خالق میں تھا، جس کا رازق میں تھا، جس کا کریٹر میں تھا، وہ میرا بنایا ہوا ولی اللہ تھا. اب جو آدم، توجہ چاہوں گا، آدم کو خلیفۃ اللہ مان رہا تھا، میں نے اس کا نام، توجہ چاہوں گا، اس کا نام میں نے رحمت رکھا. رحمت، آپ ملک کو، فرشتے کو، اینجل کو رحمت کہتے ہیں نا. جس رحمت نے آدم کو خلیفۃ اللہ مانا، ولایت کی، توجہ چاہوں گا، دریچے پر جا کر آدم کے سامنے سر کو جھکا دیا، ہم نے اس کا نام رحمت رکھا. اور جس نجس نے آدم کی ولایت کا انکار کیا اس کا نام ہم نے نجس رکھا. فرشتوں سے سیکھ لو، فرشتوں سے سیکھ لو، ملک سے سیکھ لو، ملک سے، فرشتوں سے سیکھو. جس فرشتے نے آدم کو ولی اللہ مان لیا، ولایت کا اقرار اور مقر ہو گئے، ہم نے ان کا نام کیا رکھا؟ رحمت رکھا. رحمت کا فرشتہ آ رہا ہے، آپ نے اچھائیاں کی رحمت کے فرشتے کا نزول ہو رہا ہے، اور ذرا سا کچھ مسئلہ آپ نے محسوس کیا، آپ نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. آپ نے فوراً شیطان سے دوری اختیار. کیوں؟ کہا یہ لعنتی ہے، اللہ یہ لعنتی ہے، یہ لعنتی ہے. تو ہم نے ابتدائے آفرینش زمین و آسمان جب کائنات کی خلقت ہو رہی تھی ہم نے تو بتا دیا حق کیا ہے، باطل کیا ہے. ہم نے بتا دیا کہ ولی اللہ کون ہے.
रहमतुल्लाह कौन है और लानतुल्लाह कौन है। अब बशर को चाहिए कि उनके मिजाज को समझे, उनके ज़िंदगी के दस्तूर को समझे। और फिर हमने ये बताया कि याद रखो अहले बैत वो ज़ात है जिसने कायनात पर, उम्मत पर, लोगों पर, नेशन पर, जनरेशन पर एहसान किया है। एहसान है, आपको दलील से समझाऊं। आप ये पूछते लौह महफूज क्या चीज़ है, तो चाहूँगा लौह महफूज क्या चीज़ है, कौन बताता, तो चाहूँगा अगर कुरान की आयतें दर अहले बैत पर आकर सलाम न करती, कौन बताता। आप पूछते जबराइल किसे कहते हैं, मीकाईल क्या चीज़ है, जन्नत कैसा है, जन्नत कैसी है, उसमें नेमतें कैसे होती हैं। अब अहले बैत ने नेमतों को दरवाजे पर उतार कर दिखाया, ये जन्नत की नेमतें हैं। हम सितारे को देखते हैं लेकिन सितारे की हकीकत से वाकिफ नहीं। सितारा क्या है, ने कहा हम सितारे को अपने दरवाजे पर उतार कर और तुम्हें बताएंगे, नहीं बल्कि मदीने की गलियों में सितारा चक्कर काट के किसी के दरवाजे में नहीं, हमारे घर पर आकर सलाम करेगा। अस्सलामु अलैकुम या अहले बैतुन नबुव्वा, अस्सलामु अलैकुम या मादर रिसाला, सलाम अहले बैत पर। परवरदिगार आपको सलाम कर रहा है तो हम सितारे को अपने दर पर बुलाएंगे। और फिर आप पूछेंगे जबराइल किसे कहते हैं, तो जब हुसैन पैदा होगा तो हुसैन की खिदमत के लिए हम जबराइल को बुलाकर झूला झूला कर जबराइल बताएगा ये है मलक, ये है एंजल, ये है फरिश्ता। तो हमने चाहूंगा कायनात के लोगों पर, फरिश्तों का नहीं, कायनात के लोगों पर अहले बैत का एहसान है। अगर वो ना होते आपको क्या पता चलता जन्नत क्या है, नहरें क्या है, तो चाहूंगा आसमान पर क्या है। अगर ये अहले बैत ना होते तो कायनात के ज़र्रात तशना रह जाते, कुरान तशना रह जाता। अज़ान गिरामी फिर याद करो उस मंजिल को। आइए फिर चलते हैं सऊदी अरब, मक्के की सरजमीन पे, वहां देखते हैं फासिको फाजिर के हाथों में काबा कैप्चर्ड है। आज काबा फासिको फाजिर के हाथ में कैप्चर्ड है। आज लोगों को उम्मत मुस्लिमा परेशान है, मुस्तरिब है, चारों तरफ पूरी दुनिया में पीस प्लान लाना चाह रही, लेकिन नहीं ला सकते। क्यों? इसलिए कि वो आज जिनके पास काबा है वो एक्चुअल में वो लोग फासिक हैं, वो कादिब हैं, वो मुनकिरे विलायत हैं, वो मुनकिरे अहले बैत हैं। अगर मुनकिरे विलायत ना होते तो आज काबे में जो कमाल था वो कमाल बाकी है, मगर उन्होंने वारिसे काबा को छोड़ दिया, वारिसे काबा को छोड़ दिया। मैं इतना मुज़महिल फिक्र नहीं हूँ कि तारीख के दामन में तवज्जो चाहूंगा, मैं इतना मुज़महिल फिक्र नहीं हूँ कि तारीख के दामन में कुछ लोगों को खाने काबा के पास जमा होते हुए परवरदिगार से दुआ मांगते हुए ना देख सकूं। मैं तारीख के दामन में उस मंजर को भी देख रहा हूँ कि जब एक मर्तबा कहत पड़ा करबला के वाक़े के बाद, एक मर्तबा मक्के में कहत पड़ा, बहुत बड़ा कहत पड़ा, सारे लोग मर रहे थे प्यास की वजह से, और इस तरह का कहत था, सारे लोग खाने काबा के पास जमा हो गए, दुआ मांगने लगे। हर फासिक हर फाजिर अपने हिसाब से दुआ मांग रहा था, दुआ मुस्तजाब नहीं हो रही थी। काबा वही था, काबा वही था। काबा के कमाल और जमाल और उसके खूबियों और उसके कमालात में कोई फर्क नहीं आता। और ये शक न कीजिएगा काबे के कमाल में, काबा जैसे कल बाकमाल था आज बाकमाल है। एक मर्तबा लोग खाने काबा के दरीचे पर खड़े होकर दुआ मांग रहे थे, पालने वाले मक्का में पानी नहीं है और कहत से लोग मर रहे हैं, कैसे हो क्या हो। दुआ मांगते मांगते जब थक गए, बारिश नहीं हुई, बारिश नहीं हुई, तो एक मर्तबा उसी झुरमुट से, उसी मजमे से एक शख्स उठा, कहा बारिश उस वक्त ना होगी जब तक वारिस काबा सजदे सज्जा। बारिश उस वक्त तक नहीं होगी। अल्लाहु अकबर। अब तुम्हें पता चला काबा कुछ नहीं कर सकता जब तक वारिस काबा ना हो। अल्लाहु अकबर। बारिश नहीं होगी जब तक सैयद सज्जाद दुआ ना करेंगे। ज़ाहिर-ए-ग्रामी क़यामत ख़ेज़ जुमले हैं तारीख के। जब मैंने तारीख के लफ्ज़ को देखा तो एक मर्तबा ये पूरी कौम सैयद सज्जाद की बारगाह में आई और आकर एक मर्तबा दफ़्तुल बाब किया, ऐ वारिस काबा चलिए दुआ कर दीजिए वरना सारे मक्के के लोग मर जाएंगे। बारिश नहीं हो रही सऊदी अरबिया में। क्या हुआ? कहा कहत पड़ा हुआ है। एक मर्तबा शेर ज़ुल जलाल के लहू ने वारिस काबा ने दरवाज़ा को खोला, देखा और देखकर एक मर्तबा पूरे मजमे की तरफ निगाह डाली, कहा अमा फीकुम अहदुन युहिब्बुहुल्लाह, क्या तुम में से कोई ऐसा शख्स नहीं है कि जिसको अल्लाह जिससे मोहब्बत करता हो? क्या तुम में कोई ऐसा शख्स
में से कोई ऐसा शख्स नहीं है कि जिससे रहमान मोहब्बत करता हो, जिससे खुदा मोहब्बत करता हो, जिससे माबूद मस्जूद परवरदिगार मोहब्बत करता हो। कोई इतने मजमे में एक ऐसा शख्स नहीं है। अज़ान गिरामी ये मासूम कह रहा था, ये हादी कह रहा था, ये वक्त का इमाम कह रहा था, ये वक्त का रहबर बोल रहा था, ये वारिस काबा बोल रहा था, ये फातिमा ज़हरा का लहू बोल रहा था, ये अली का जिगर बोल रहा था, ये मोहम्मद मुस्तफ़ा का कलेजा बोल रहा था, ये वारिस काबा और कुरान बोल रहा था, ये वारिस कायनात बोल रहा था, ये अमीरुल मोमिनीन का बेटा बोल रहा था, ये ज़हरा का लहू बोल रहा था। क्या तुम में कोई ऐसा शख्स नहीं है कि जिससे रहमान मोहब्बत करे? अज़ीज़ान गिरामी, एक मर्तबा तारीख ये कहती है, अब शेर ज़ुल्जलाल का शेर, सैयद सज्जाद हुसैन का बेटा, हुसैन का लहू, सैयद सज्जाद निकलते हैं। निकलने के बाद सर पे अमामा रखा, रिदा दोष पे डाली, डालने के बाद अबा पहनी, कबा पहनी, चले। अज़ान गिरामी सैयद सज्जाद निकलते हैं। मैंने हाथों को जोड़ लिया, मौला मौला अपने घर में बैठकर दुआ कर दीजिए। अजब नहीं सज्जाद जवाब देंगे, अगर मैं अपने घर में बैठकर दुआ कर देता तो मेरी ताकत का अंदाजा होता। मैंने खाने काबा में दुआ इसलिए की ताकि उसकी कुदरत का अंदाजा काबे के अंदर काबे का गौहर, ज़हरा का शौहर, हसनैन का बाबा, अब्बास का बाबा। अगले बोलो, दाएं से बोलो, बाएं से बोलो, मिल के बोलो, प्यार से बोलो। पहुंचे, काबा के पास पहुंचे, वारिस कुरान के पास पहुंचे, ज़हरा के लहू के पास जब उम्मत पहुंची तो एक मर्तबा सैयद सज्जाद ने दोष पर रिदा डाली, कबा पहनी, अमामा सर पे रखा और उसके बाद चले 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 चले। कौन चला? मासूम चल रहा था, हादी चल रहा था, रहबर चल रहा था। तवज्जो चाहूंगा कि एक लफ्ज पर तवज्जो चाहूंगा, मैं भी अपनी पूरी कुव्वत को साफ करता हूं। अज़ान गिरामी कौन चल रहा था? इमाम वक्त चल रहा था, वक्त का हादी चल रहा था, रहबर चल रहा था, मासूम चल रहा था। वो चल रहा था जिसको परवरदिगार ने मासूम बना के भेजा था, जिसको खुदा ने वारिस काबा बना के भेजा था, जिसको खुदा ने वारिस किताब कुरान बना के भेजा था। वो चल रहा था जो ज़हरा का लहू था, वो चल रहा था जो अबू तालिब का शेर था, वो चल रहा था। या यूं कह दूं, हाजतें पीछे थी, हाजत रवा आगे था। हाजतें पीछे पीछे, हाजत रवा आगे आगे, मुश्किलें पीछे पीछे, मुश्किल कुशा आगे आगे, पीछे पीछे, अरे अवाम पीछे पीछे, इमाम आगे आगे। बावफा बावफा, या अब्बास या अब्बास, बावफा बावफा, या अब्बास या अब्बास, पैतन पाकी दिल की आस, या अब्बास या अब्बास, पैतन पाकी दिल की आस, या अब्बास या अब्बास। पीछे पीछे हाजतें, हाजत रवा आगे आगे, मुश्किलें पीछे पीछे, मुश्किल कुशा आगे आगे, अवाम पीछे पीछे, इमाम आगे आगे। अज़ान गिरामी, अब एक मर्तबा सैयद सज्जाद ज़ुल्जलाल का शेर जो था, उसका शेर है सैयद सज्जाद। हुसैन का लहू है ना सैयद सज्जाद, मासूम है ना, रहबर हादी है। एक मर्तबा खाने काबा के पास पहुंचे। अब जब मैंने रिवायत के जुमले पढ़े हैं कि हिनमा वसल इमामो इलल काबा, जब इमाम काबे तक पहुंचे हैं, फदा अल्लाह, इमाम ने अल्लाह से दुआ की, वलाकिन लम यज़कुर कलिमतल मा, इमाम दुआ कर रहे हैं लेकिन लफ्ज़े पानी का तस्करा मासूम ने दुआ में नहीं किया। तवज्जो चाहूंगा ज़ाने गिरामी, परवाज़ कीजिएगा। इमाम ने जब दुआ किया तो लफ्ज़े पानी का तस्करा नहीं किया। मैंने हाथों को जोड़ कर कहा, सैयद सज्जाद है मुश्किल कुशा के पेट पोते, ऐ हुसैन के लख्ते जिगर, है इमाम, है वक्त के मासूम, है रहबर ज़माना, है वारिस काबा, आप दुआ कर रहे हैं लेकिन लफ्ज़े पानी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। उम्मत आपके पास इसलिए आई है कि पानी नुज़ूल नहीं कर रहा, पानी बरस नहीं रहा, आप पानी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अजब नहीं, जवाब यह आएगा कि हम वो हैं, तवज्जो चाहूंगा, हम वो हैं कि जिसके इरादे को परवरदिगार जानता है। क्या तूने कुरान मजीद को नहीं पढ़ा? कुरान मजीद ये ऐलान कर रहा है, वमा तशाउना इल्ला यशाअल्लाह, वमा तशाउना इल्ला यशाअल्लाह। जो अल्लाह चाहता है वो ये चाहते हैं, जो ये चाहते हैं वो अल्लाह चाहता है।
सैयद सज्जाद ने दुआ किया लेकिन लफ्ज़ पानी का इस्तेमाल नहीं किया। मौला क्यों? कहा वमा तशाऊना इल्ला इंशाअल्लाह, हम वो हैं जो इरादा कर लें तो हमारे इरादे को परवरदिगार जान जाता है। क्या तूने कुरान की आयत नहीं पढ़ी? वमा तशाऊना इल्ला इंशाअल्लाह, जब अहले बैत इरादा जो करते हैं वही खुदा, जो खुदा का इरादा वो इनका, जो इनका वो उनका। अब जो चाहूँगा तो ये मशीयत इलाही के मुख्तार अहले बैत है। अज़ान गिरामी तो सैयद सज्जाद ने दुआ किया। अब जब दुआ सैयद सज्जाद ने किया तो मूसलाधार बारिश होने लगी। मासूम उसे कहते हैं जिसके इरादे को रब समझ जाए और वो पानी का तस्करा करे फिर भी पानी बरसने लगे, उसे मासूम कहते हैं। शरीयत की ज़बान में मासूम उसे कहते हैं जो दुआ के लिए हाथ बुलंद कर दे। मौजूद माबूद खालिक रहमान करीम रहीम तेरी बारगाह में सैयद सज्जाद दुआ मांग रहा है। उसकी मशीयत ने सैयद सज्जाद की मशीयत को समझ लिया और मूसलाधार बारिश होने लगी। जब मूसलाधार बारिश होने लगी, इतनी बारिश हुई कि पूरे मक्के में पानी ही पानी हो गया। सैयद सज्जाद लफ्ज़ पानी के लिए हाथों से उठाया दुआ के लिए, लेकिन लफ्ज़ पानी का इस्तेमाल नहीं किया। कल्ब में, इरादे में जो नियत थी माबूद ने उसे समझ लिया। इतनी बारिश हुई कि मक्का पानी 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 मक्का हो गया। अज़ान गिरामी जब मक्के में इतना पानी हो गया तो फिर ये कौम दौड़ी, फिर ये कौम दौड़ी। अरे मक्के और मदीने की गलियों में टहलने वाले फासिकों फाजिर, अपने आबाव अजदाद की तारीख क्यों नहीं पढ़ते कि जब तुम्हारे आबाव अजदाद जब कैद से मर रहे थे तब सज्जाद के पास गए, अल्लाह अकबर। फिर जब पानी बहुत ज्यादा हो गया फिर वारिसे काबा के पास गए। अरे वारिसे काबा, हम डूब रहे हैं, हम मर जाएंगे, इतनी ज्यादा बारिश हो रही है। एक मर्तबा सैयद सज्जाद ने दुआ की और पानी ठहर गया। मैंने कहा तुम हमेशा वारिसे काबा को भूल जाते हो। अरे इब्तिदा में इसलिए जाओ कि तुम कहेत से न मर जाओ और इम्तिहान में इसलिए जाओ कि डूब के न मर जाओ। सलवात पढ़े मोहम्मद अज़ान में स्वाब समझकर पहला इमाम समझकर नारे हैदरी। इसलिए जाओ कि कहर से न मर जाओ और इंतहा में इसलिए जाओ कि डूब के न मर जाओ। नजात के साहिल ये हैं, किनारा ये है, दोनों किनारा मासूम के हाथ में है। जब कहर से मरने लगो तो दामन अहले बैत से लिपट जाओ और जब डूबने लगो सुनामी जैसे में डूबो तब भी अहले बैत के दामन को पकड़ो। जब अहले बैत के दामन को पकड़ोगे तब नजात मिलेगी। शक ना करना इनके ऊपर, शक करोगे तो फिर ईमान में शक हो जाएगा और फिर तुम्हें वो चीज़ हासिल नहीं होगी जो हकीकत में अहले बैत से कमाल आपको लेना है। अज़ान गिरामी शक ना कीजिएगा अहले बैत की इत्तिबा में, इसलिए कि जो शक करता है वो डूब जाता है। जो शक करता है वो डूब जाता है। कहें कैसे डूबा, कैसे डूबा? चलिए मिस्र चलते हैं, आइए मिस्र में देखें कौन डूब रहा है, कौन नजात पा रहा है। अब जब मिस्र की सरजमीन पर पहुंचे तो देखा मूसा आगे आगे, मूसा आगे आगे, मूसा की कौम पीछे पीछे। मूसा चल रहे हैं, मूसा की कौम मूसा के नक्शे कदम पर चल रही है और एक और चल रहा है फिरौन चल रहा है, मगर वो यकीन के आलम में नहीं चल रहा, शक पर शक है, उसे शक्की था। अच्छा, मूसा की कौम ने नजात पा लिया और फिरौन गर्क हो गया। क्यों? कहा जिन्हें यकीन था वो नजात पा गए, जिन्हें शक था वो डूब गया। जिसे यकीन था वो नजात पा गया और जिसे शक था वो डूब गया। तो हर पीछे चलने वाले को तवज्जो चाहूंगा, आप अपना तवज्जो चाहूंगा, सहाबी ना कहिएगा, उसे अपना रहबर ना मान लीजिएगा, इसलिए कि ये देखिएगा पीछे चलने वाला यकीन के आलम में चल रहा है या शक के आलम में चल रहा है। कुछ ऐसे भी हैं जो पीछे नहीं चलते बल्कि पीछा करते हैं, पीछे। तो इसका मतलब ये है कि हर चलने वाला पीछे नहीं चलता बल्कि कुछ लोग पीछा भी करते हैं और पीछा करते करते गार तक पहुंच जाते हैं, पीछा करते करते गार तक पहुंच जाते हैं। तो हर पीछे चलने वाले पर आप यकीन न कीजिएगा बल्कि ये देखिए चल कैसे रहा, चल कैसे रहा है, यकीन के आलम में चल रहा है
یا پیچھا کر رہا ہے. عزیزان گرامی کی یقین پیدا کیجئے. یہ نہ سوچئے گا کبھی کہ اہل بیت کی زندگی پہ یقین نہیں ہے. آج اکثر یہ سوال ہوتا ہے کیا ممکن ہے اہل بیت کے لیے کہ یہ ساری چیزیں موت و حیات، یہ ساری چیزیں اور یہ چرین پرین بہت ساری چیزیں ہیں جس پر کنٹرول اللہ کا ہے. اور اگر کہیں کہیں ہم نے یہ کہہ دیا کہ علی نے یہ دے دیا، کسی نے یہ کہا یہ دے دیا، بہت سارے مسائل ہیں، کل عرض کروں گا انشاءاللہ. تو جب لوگ علی سے مانگتے ہیں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، کیا بات ہے علی کیسے دے دیں گے، کیا کر لیں گے. اللہ اکبر، شک نہ کیجئے. آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں. قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. پروردگار کی پاک و پاک ذات ہے، وہ بابرکت ہے جس کی قبضہ قدرت میں کائنات کے ذرات ہیں. وہ خدا کائنات کے ہر وجود پر اس کی حکومت ہے اور کائنات کے ذرات پر اس کی حکومت ہے. اس نے کہا هو الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت اور حیات کو خلق کیا. کس نے؟ اللہ نے. کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ دیکھے کون آپ میں بہتر ہے، امتحان لے سکے. یہ زندگی اس لیے دی اور موت و حیات کی خلقت اس لیے کی تاکہ آزمائش کر سکے، ٹیسٹ لے سکے، ایگزام لے سکے، امتحان لے سکے کہ کون سب سے زیادہ عمل میں، ایکشن میں، ڈیڈ میں بہتر ہے. اچھا تو واضح ہو گیا نا موت و حیات پر اختیار کس کا؟ خدا کا. توجہ چاہوں گا کون ہے، کس کا اختیار ہے موت و حیات پر؟ اللہ کا ہے نا. موت کون دیتا ہے؟ اللہ. حیات کون دیتا ہے؟ اللہ. زندگی کس کے ہاتھ میں؟ خدا کے ہاتھ میں ہے. ثابت ہے نا قرآن سے؟ ہاں ثابت ہے. اور یقین بھی رکھیے گا کہ موت اور حیات کا خالق اللہ ہے. موت اللہ دیتا ہے، زندگی بھی اللہ دیتا ہے. موت خدا دیتا ہے اور زندگی خدا دیتا ہے. مگر ہم نے تو ایسا نہیں دیکھا کہ کوئی مر رہا ہو اور وہاں خدا آ کے اس کی روح کو قبض کر دے. کیا دیکھا ہم نے بچپن سے؟ ہمیشہ سنتے یہ آئے کہ ایک موت کا فرشتہ ہے جو آتا ہے اور روح قبض کر کے لے کے چلا جاتا ہے. پتہ چلا جواب یہ ملا کہ اللہ موت و حیات کا خالق ہے، لیکن ایک فرشتے کی ڈیوٹی اس نے لگا رکھی ہے موت دینے کے لیے. موت دینے کے لیے کسی مسلمان کو، کسی امتی کو، کسی شخص کو شک ہے؟ کہا نہیں شک. ارے بھئیہ جب اللہ موت و حیات کا خالق ہے تو پھر اسرائیل کیا کر رہا ہے؟ خدا کو آنا چاہیے موت دے. وہ خدا خود ہے اور آ کر اس بندے کو موت دے دے. کہا نہیں، خدا خود نہیں آئے گا، وہ اپنے کمال کی وجہ سے تجھ تک آ نہیں سکتا. اللہ اکبر. اور تو اپنے نقص کی وجہ سے اس تک جا نہیں سکتا، لہٰذا بیچ میں ایک وسیلہ رکھا موت کے لیے جس کا نام اسرائیل. توجہ چاہوں گا، بہت منزل تک لے جانا چاہتا ہوں عزیزان گرامی. ایک موت کے فرشتے کو وسیلہ بنا کے رکھا کہ تو اپنے نقص کی وجہ سے رب تک نہیں جا سکتا اور رب اپنے کمال کی وجہ سے تجھ تک نہیں آ سکتا، لہٰذا موت کا فرشتہ دق الباب کرے گا اور وہ موت دے گا. اچھا تو کائنات کا ہر مسلمان یقین کرتا ہے کہ موت اسرائیل دیتا ہے، موت کا فرشتہ آ کے انسان کی روح کو قبض کرتا ہے. یقین ہو گیا نا عزیزان گرامی. پھر کیوں کہتے ہو علی نے کسی کو زندگی دے دی تو شک ہو گیا؟ علی جب کسی کو زندگی دیتا ہے تو تم شک کرتے ہو. اب بتاؤ مجھے کہ ملک افضل ہے یا معصوم؟ اللہ اکبر. ملک افضل ہے یا معصوم؟ کہا نہیں، معصوم افضل ہے، ملک افضل نہیں ہے. اس لیے کہ ہم نے آدم کے قصے کو پڑھا ہے. ان انوار خمسہ پہ آدم کا سجدہ واجب نہیں تھا، انہوں نے آدم کا سجدہ نہیں کیا، ملک نے سجدہ کیا. ملک مفضول ہیں، ملک مفضول ہیں. اچھا ملک مفضول، معصوم افضل، معصوم افضل احسن اور معصوم من جانب اللہ ہے. ملک معصوم کو سلام کرے گا. ملک معصوم کے گھر میں آ کے جھولا جھلائے گا. کون افضل؟ تو اگر مفضول کسی کو موت دے دے تو تجھے شک نہیں ہوتا، اور افضل کسی کو موت دے دے شک ہوتا ہے. شام کے سرزمین پر ایک اس طرح کا خطرناک خونخوار شخص تھا جس کا نام معاویہ تھا. اس نے ایک سازش علی کے خلاف رچی کہ علی اپنے آپ کو عالم غیب کہتے ہیں، مالک کل کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ انہیں ہر چیز کا علم ہے. اس نے ایک شخص کو، ایک بڑھیا کو تیار کیا. عزیزان گرامی پورا واقعہ نہیں، بس میں آپ کو ایک اشارہ دینا چاہتا ہوں ایک نتیجے تک پہنچانے کے لیے. اس بڑھیا کو اس نے تیار کیا. بڑھیا اپنے بیٹے کو تیار کرتی ہے اور
उसे कफन वगैरह पहना के तकफीन करके तजहीज करके उसे मौत के लिबास में लाकर अली के सामने लाकर लिटा दिया। साजिश ये थी कि जब अली तकबीरतुल ऊला कहेंगे, अल्लाहु अकबर कहेंगे, सिग्नल देंगे, तुम उठ के खड़े हो जाना। अच्छा, पहले सिग्नल में अगर ना खड़े होना, जब दूसरी तकबीर कहें तब उठ के खड़े हो जाना। अज़ान गिरामी रच कौन रहा ये मामला, ये साजिश वक्त का बहुत बड़ा मुनाफिक मुआविया इब्न अबी सुफियान यजीद का बाप था, जो क्या मामला रच रहा है उसे क्या मालूम कि अली किसे कहते हैं। नजिस को अली का इल्म नहीं होता, नजिस और खबीस अली की मार्फत नहीं कर सकते। जिनके कलेजे में नजासत होती है, जिनके रगों में नजासत होती है, वो अली को नहीं पहचानते, इसलिए उसने अली को नहीं पहचाना। एक मर्तबा बुढ़िया अली के कदमों में लाकर अपने बेटे को नमाज जनाजा के लिए कहती है। शेर ज़ुलजलाल ने जब देखा, मासूम ने देखा, रहबर ने देखा, हादी ने देखा, वक्त के इमाम ने बुढ़िया को देखा, देखकर कहती क्या नमाज जनाजा पढ़ा दूं? पढ़ा दूं? कहाँ पढ़ा दीजिए। फिर मौला ने एक मर्तबा ख़ैश में कहा पढ़ा दूं? कहाँ पढ़ा दीजिए। अली ने नमाज शुरू की, अल्लाहु अकबर कहा, अज़ान गिरामी साजिश के हिसाब से इशारा मिला, सिग्नल मिला, उठ के खड़े हो जाना। अब जब तकबीरतुल ऊला में वो बेटा उठकर खड़ा नहीं हुआ, अली ने दूसरी तकबीर कही, बेटा उठ के खड़ा नहीं हुआ। अली ने तीसरी तकबीर कही, बेटा उठ के खड़ा नहीं हुआ। एक मर्तबा अली ने चौथी तकबीर कह के नमाज को खत्म कर दी और बुढ़िया से कहा ले जा अपनी मैयत को, ले जा अपनी मैयत को। एक मर्तबा घबरा गई, परेशान हो गई, कहा या अली मैं तो इसे जिंदा लेकर आई थी, मैं इसे जिंदा लेकर आई थी, मैं इसे जिंदा लेकर जाऊंगी। एक मर्तबा अली ने कहा तूने मुझे पहचाना नहीं है, तू मुझे जानती नहीं है, तेरी मुलाकात माविया से थी। आज देख शेर ज़ुलजलाल का शेर क्या है। एक मर्तबा कदमों में गिर के कहती या अली मैं बेटे को जिंदा लाई थी, मैं इस्तिग़फ़ार करती हूँ, मैं तौबा करती हूँ, तेरे कदमों में गिरती हूँ। तू वक्त का इमाम है, तू रहबर है, तू मासूम है, तू वारिसे काबा है, तू वारिसे कुरान है, मेरे बेटे को जिंदा कर दे। एक मर्तबा अली ने ठोकर मारी, कहा कुम बिइज़्निल्लाह। अरे अली वो है जो जिंदा को मुर्दा कर दे और मुर्दा को ठोकर से जिंदा कर दे। खोल के दिल खोल के दुश्मन को मार के नारे काबा को पहचानो, और जो जिंदगी में नहीं पहचानता वो मौत के बाद घबराता है। जंजीर में जब उसे मौत का फरिश्ता जकड़ता है तब वो तड़प तड़प कर आवाज देता है। कैसे? इमाम मोहम्मद बाक़िर के जमाने में इसलिए पढ़ रहा हूँ कि फर्श अज़ा की अहमियत और हकीकत और उसके एहतराम को समझिए और मजलिस हुसैन में शिरकत कीजिए। और इस वाक़े के बाद याद रखिएगा, मर भी जाऊंगा तो इस वाक़े को ना भूलिएगा। अज़ान गिरामी इमाम मोहम्मद बाक़िर के ज़माने में एक नासबी था, इमाम का दुश्मन। नासबी कहते हैं दुश्मन को, न चाहने वाले को, हासिद को, मुनाफिक को, काफिर को। ऐसा नासबी था जो इमाम से मोहब्बत नहीं करता था, लेकिन उसका बेटा अली का चाहने वाला था। उसका बेटा अहले बैत का, अली का चाहने वाला था। बेटा जब भी मजलिस हुसैन होती थी चुपके से फर्श हुसैन पर जाकर बैठ जाता, फर्श हुसैन पर जाता था। बाप ने सख्ती कर दी, कहा तुझे मजलिस हुसैन में नहीं जाना है। कहा नहीं बाबा मैं जाऊंगा, इसलिए कि वारिसे काबा के फर्जंद का तस्करा वहाँ होता है, हुसैन का तस्करा होता है, मैं जाऊंगा। कहा नहीं बेटा मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। बड़ी सख्ती की बाप ने बेटे को, पर फर्श हुसैन पे न जा, मजलिस हुसैन में न जा, जुलूस हुसैन में न जा, क्यों जिक्र हुसैन सुनने जाता है। बेटे ने कहा नहीं बाबा मैं जाऊंगा। बेटा इतना कवि जो लिराजा था, कहा बाबा मैं हुसैन को नहीं छोड़ सकता। बाबा मैं हुसैन को नहीं छोड़ सकता, तुझे छोड़ सकता हूँ। कहा ठीक है मैं तुझे घर से निकाल देता हूँ। दुश्मने अली यही करते हैं, दुश्मने अहले बैत यही करते हैं कि जब कोई नहीं मानता उसे इसी तरह की सजा देते। कहा तुझे घर से निकाल दूंगा, तो कहा ठीक है निकल जाता हूँ। बेटा अपने बाप के घर को छोड़ता है लेकिन दरे हुसैन को नहीं छोड़ा। बाप को छोड़ दिया, दरे हुसैन को नहीं छोड़ा, फर्श हुसैन को
नहीं छोड़ा, मजलिस हुसैन को नहीं छोड़ा, जिक्र हुसैन को नहीं छोड़ा। एक मर्तबा बेटा अपने बाप को, वतन को छोड़कर दूसरे शहर की तरफ चला गया और जाने के बाद एक अरसा उसने वहां गुजारा। ये वाकया पूरा अरबी में है, मैं इसको अरबी में पढ़ सकता था लेकिन मुनासिब नहीं क्योंकि वक्त उसमें ज्यादा लगेगा। बहरहाल तो वो बेटा दहबा ज़ालिकल वलदु इला मदीनतिन उखरा, बेटा दूसरे शहर चला गया और जाने के बाद एक फतरा, एक मुद्दत, एक पीरियड उसने शहर गुजारा। अब वापस आया। मैं इस नासबी का, इस दुश्मने फर्श अज़ा का अंजाम दिखाना चाह रहा हूँ, इसलिए इस वाक्य को पढ़ रहा हूँ, वरना मैं वाक्य नहीं पढ़ता ज्यादा। तो एक मर्तबा बेटा वतन से बाप को छोड़कर दूर चला गया, हुसैन को नहीं छोड़ा, फर्श अज़ा को नहीं छोड़ा। एक जमाने के बाद जब अपने वतन वापस आया तो पता चला कि इस नासबी का, इस मुनकिर विलायत का, इस दुश्मन अहले बैत का, इस दुश्मन फर्श हुसैन का, इस नासबी का इंतकाल हो गया है, बाप का इंतकाल हो गया। बेटा आया, इमाम का बहुत चाहने वाला था और आने के बाद एक मर्तबा इमाम मोहम्मद बाकिर के कदमों में गिर गया। मौला आप वारिस कुरान हैं, मौला आप इस्मत के साए में रहते हैं, मौला आप आलिमुल गैब हैं, मौला आप इल्म लदुन्नी के मालिक हैं, मौला आप ही अहले बैत हैं, मौला कुरान के वारिस आप ही हैं, मौला पूरी कायनात का इल्म आपके कलेजे में है, मौला आप सब कुछ जानते हैं। मौला ये बता दीजिए कि मेरे बाप ने वो दौलत कहाँ रखी है जो उसके पास थी। मर्तबा इमाम ने कहा सुन मैं बता सकता हूँ, वलाकिन अक्तुब लका रिसालतन फअलैका ज़िहाब फी मुंतसिफिल लैल इलल मक़बरा, मैं रिसाला खत लिख सकता हूँ लेकिन सुन मैं बता सकता हूँ तेरा बाप कहाँ है, जमीन पर है, कहाँ है और उसने कहाँ दौलत को दफन किया है, लेकिन मैं तुझे एक खत लिखता हूँ और तुझे तेरे बाबा की हालत को दिखाना चाहता हूँ। गोया इमाम दुश्मने फर्श अज़ा और दुश्मने हुसैन के तवज्जो चाहूंगा अंजाम को दिखाना चाह रहे थे। कतबल इमाम रिसालतन, इमाम ने रिसाला लिखा, लेटर लिखा, गाइस को आधी रात को कब्रिस्तान लेके जाना। गौर से सुनिएगा, ऐसे ही कब्रिस्तान का नाम लोग सुन के घबरा जाते हैं। बेटा ने कहा ठीक है, कहा आधी रात को जाना, मिडनाइट में जाना, कब्रिस्तान जाना और जाने के बाद ये इस नाम से पुकारना, फज़हबा ज़ालिकल वलदु इला मक़बरा, वो बेटा पहुंचा कब्रिस्तान, डरते डरते, रात का सन्नाटा था, हू का आलम था, सन्नाटा तारी था, चारों तरफ अंधेरा था। कब्र के करीब पहुंचा और जाकर उसने आवाज दी, फ़ख़रजा मलकुन मिनल क़ब्र, जैसे उसने आवाज दी देखा एक मलक कब्र से बाहर निकला। कहता है हल तुरीदुल लिक़ा मा अबी, कहता है नाम। एक मर्तबा मलक कब्र से बाहर निकलता है और कहता है क्यों बुलाया है? तो उस शख्स ने जो इमाम का चाहने वाला था कहने लगा ये खत, ये लेटर, ये रिसाला वक्त के इमाम ने दिया है। तो एक मर्तबा उस मलक ने फ़ाख़ज़ल मलक रिसालता, मलक ने रिसाले को लिया, व क़ब्बलहा, और उसको चूमा, आंखों से लगाया। कहा हल तुरीदुल लिक़ा मा अबी, क्या तू अपने बाप से मिलना चाहता है? यही मैं आपको लाना चाह रहा था, क्या तू अपने बाप से मिलना चाह रहा है? मर्तबा उस शख्स ने, उस बेटे ने कहा हाँ मैं अपने बाप से मिलने चाहता हूँ। फ़ज़हबल मलकु मर्रतन सानिया, वो मलक दोबारा कब्र में दाखिल हो गया। अरे थोड़ी देर के बाद क्या बेटे ने देखा, वही शख्स, वही मलक एक शख्स को जंजीर में जकड़े हुए खींचता लिया रहा है, जंजीर में जकड़े हुए खींचता लिया रहा है, जिसका चेहरा डरावनी था, कब बह रहा था, आंखें डरावनी थी, अजीब भयानक सा शख्स था। एक मर्तबा बेटे ने कहा मलक से, मैंने कहा मेरे बाप को लेकर आ, कहा मैंने तुझसे ये कहा था कि मेरे बाप को लेकर आ, मैं अपने बाप से मिलना चाहता हूँ। एक मर्तबा मलक ने मुस्कुरा के कहा हादा अबूक, ये तेरा बाप है, यही तो तेरा बाप है। एक मर्तबा नजरा, उसने जैसे ही अपने बाप को देखा कहा बाबा ये तुझे क्या हो गया, क्या तू जहन्नम में चला गया, क्या तू जहन्नम में चला गया, क्या तू दोज़ख में चला गया? एक मर्तबा वो रोते हुए आवाज में, गिड़गिड़ाते हुए बाप ने आवाज दी, नहीं बेटा मैं अभी तो जहन्नम में नहीं गया, इसलिए कि कयामत नहीं आई, लेकिन बेटा मैं कब्र में हूँ और जहन्नम की एक खिड़की खुली है। हाय हाय हाय, जहन्नम की एक खिड़की खुली हुई है जिसकी वजह से मेरी ये हालत हो गई है कि मेरा जिस्म जहन्नम की हवा से जल रहा है। अजीब सी कैफियत है। बेटा मैं मजलिस हुसैन का मुखालिफ था, बेटा मैं अहले बैत का मुखालिफ था, मैं तुझे मजलिसो मातम में जाने से रोकता था, अब जा और जाकर मजलिस हुसैन में शिरकत कर। और मैंने दौलत को जैतून के दरख्त के नीचे खोद कर दफन कर दिया था, जा
اس دولت کو نکال لے اور امام کی خدمت میں دے دینا، کہہ دینا مولا میں آپ کو زندگی میں نہ پہچان سکا، موت کے بعد میں آپ کو پہچان رہا ہوں۔ زبان کے ساتھ دل بولا مولا میں آپ کو زندگی میں پہچان نہیں سکا، اور جانا بیٹا جتنا ہو سکے مجلس حسین کرنا، اس میں سے 5واں حصہ امام کو دینا، اور جو بچ جائے اسے ذکر حسین میں خرچ کرنا، مجلس حسین میں خرچ کرنا۔ اس لیے تو میں اکثر کہتا ہوں کہ خوش نصیب ہے وہ شخص جو زندگی میں امام کو پہچان لے، اور بد نصیب ہے وہ شخص جو نہ پہچانے، اس کا ایسے ہی حال ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ ان کی معرفت ضروری ہے، اور ان کی ہی معرفت سے آپ کائنات میں معزز اور موقر بن سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ وارث الہی ہیں۔ انہوں نے پوری کائنات کے سامنے شریعت کو پیش کیا، پوری کائنات کو، وہ معصوم کہ جس نے مکے والوں کو پانی پلایا، وہی معصوم کربلا میں پیاسا، وہی معصوم کربلا میں پیاسا ہے۔ عزیزوں، امام سجاد نے دعا مانگا تھا اور مکے میں پانی ہی پانی ہو گیا، لیکن کربلا میں پانی نہیں ہے۔ فرات کے کنارے خیمے نصب تھے، سارے خیمے ہٹا لیے گئے۔ حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے مقتل میں پیاسے ہیں۔ عزیزو، یہ آج محرم کی 5 تاریخ ہے، اور محرم بہت تیزی سے گزر رہا ہے، اور آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا محرم گزر جائے گا، لیکن ذرا تصور کرو کہ آپ 10 دن نہیں رو سکتے، لیکن زہرا قیامت تک رو رہی ہے۔ فاطمہ زہرا آج بھی مقتل میں رو رہی ہے۔ واہ حسینہ، واہ مصیبتہ، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ فاطمہ زہرا مقتل میں آج بھی رو رہی ہے۔ عزیزو، فاطمہ زہرا قیامت تک مقتل میں روتی رہے گی۔ عزیزو، حسین کربلا میں موجود تھے، رات کا عالم تھا۔ ایک مرتبہ حسین نے اپنے ایک صحابی کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا، اے صحابی آؤ میں تمہیں دکھاؤں، تمام قتلگاہ تمہیں دکھا دیتا ہوں۔ عزیزو، آج 1400 سال کے بعد جب ذکر حسین سنتے ہو برداشت نہیں ہوتا، لیکن تصور کرو زینب نے 72 قدم کے فاصلے پر بھائی کا کٹتا ہوا گلا کیسے دیکھا ہوگا؟ زینب ام کلثوم نے اپنے بھائی کو شہید ہوتا ہوا کیسے دیکھا ہوگا؟ اس 4 سالہ بچی نے اپنے بابا کے سینے پر شمر کو سوار ہوتے ہوئے کیسے دیکھا ہوگا؟ جزاک اللہ خیر الجزا۔ شب عاشور تھی، عزیزان گرامی، کربلا میں قیامت آ گئی۔ حسین اپنے ایک صحابی سے کہہ رہے تھے، صحابی آؤ میں تمہیں قتلگاہ دکھاتا ہوں۔ ایک مرتبہ اس کے ہاتھ کو پکڑا، کہا تمہیں معلوم ہے یہاں میرے بیٹے علی اکبر کے کلیجے میں نیزہ لگے گا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ یہاں وہ میری ماں بہن مجلس عزا سننے آئی ہو، علی اکبر کے کلیجے میں برچی لگے گا۔ عزیزوں، یہ علی اکبر وہی ہے جس کو ام لیلا نے نہیں، جناب زینب نے 18 سال پالا تھا۔ عزیزوں، جب علی اکبر کہیں چلے جاتے تھے تو جناب زینب تڑپ جاتی تھی، اور علی اکبر کو بٹھا کر اپنے سامنے مسلسل زیارت کیا کرتی تھی، لیکن قیامت کربلا میں ہے۔ عزیزوں، جناب علی اکبر کے مقام کو دکھایا، یہاں علی اکبر کے کلیجے میں برچی کا پھل لگے گا، اور اے میرے صحابی تجھے معلوم ہے وہ جگہ دیکھ رہا ہے میرا جوان بھائی جناب عباس کے لیے کہتے ہیں، ارے اس کا بازو وہاں ایک قلم ہوگا، دوسرا بازو وہاں قلم ہوگا۔ اے میرے صحابی، ارے تجھے معلوم ہے میرے بھتیجے قاسم کا لاشا وہاں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، ارے قاسم نہیں رہے گا بلکہ مقسوم ہو جائے گا۔ تجھے نہیں معلوم جب میرا بیٹا کئی روز کا پیاسا ہوگا، میں اپنے بیٹے کو لے کر جاؤں گا اور اس مقام پر کھڑے ہو کر پانی مانگوں گا، ارے اس مقام پر تیرے ظلم مار کے میرے بیٹے علی اصغر کو شہید کر دے گا۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ ایک ایک منظر حسین بیان کرتے ہیں اپنے صحابی سے۔ ایک مرتبہ صحابی تڑپ کے کہتا ہے، مولا وہ نشیب میں کیا نظر آ رہا ہے؟ مولا وہ نشیب میں فاطمہ زہرا آپ کی آوازوں کو قبول کریں، آپ کی حاجتوں کو قبول کریں، مولا وہ نشیب میں کیا نظر آ رہا ہے؟ ایک مرتبہ امام نے سر جھکا لیا اور کہا، نشیب میں وہ کالے لباس میں میری ماں فاطمہ زہرا ہے جو اپنی بالوں سے زمین کربلا کو صاف کر رہی ہے۔ جزاک اللہ۔ کہتے صحابی، اسی مقام پر تیر کھا کر میں گروں گا، اسی مقام پر ظالم مجھے شہید کرے گا۔ عزیزو، ایک مرتبہ صحابی امام کربلا میں گر کر بے ہوش ہو گیا۔ مولا، ارے عاشور کو اتنی
बच्चे तड़प रहे थे। यजीद ने इतना जुल्म किया करबला में कि हुसैन के छोटे छोटे बच्चे तड़प रहे थे, सिसकियां ले रहे थे। कहीं उस मुकाम पर एक बच्चा हाय प्यास, कहीं उस मुकाम पे एक बच्चा हाय प्यास। अजीजो हुर, आज हुर का तस्करा सुनने आए हो। अजीजो एक मर्तबा रावी कहता है, हमीद कहता है, रायतुल हुर्रा फी मैदान करबला, मैंने मैदान करबला में हुर को देखा। एक मर्तबा हुर तड़प रहा था, बेचैन था, अपने गुलाम से कहता है जरा पानी लेकर आओ, मैं वजू करना चाहता हूँ। जैसे ही गुलाम हुर के करीब पानी लेकर गया, एक मर्तबा हुर ने उस कूजे को तोड़ दिया और तोड़कर फेंक देता है। गुलाम घबरा गया, बेटे के पास जाके कहता है अरे हुर ने कूजे को तोड़ दिया, क्या हुर मुझसे नाराज है? एक मर्तबा बेटा अपने बाप के पास आकर कहता है बाबा तुमने कूजे क्यों तोड़ दिए हैं? अजीजों, एक मर्तबा हुर कहता है आ मेरे साथ आ, अरे खैमे के करीब चल, अरे जरा कुछ तुझे सुनाई देता है। एक मर्तबा बेटे को हुर ला के कहता है अरे तुझे कुछ सुनाई दे रहा है? कहा बाबा, अरे छोटे छोटे बच्चे खैमे के अंदर अनातश की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। लगता ऐसे है कि फातिमा के बच्चे खैमे में प्यास की शिद्दत से मर जाएंगे। जज़ाकल्लाह बाबा, ये छोटे छोटे बच्चे खैमे में लतश की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। एक मर्तबा बेटे से बाप ने कहा मैं कैसे वजू कर लूं, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, शिद्दत प्यास हुसैन के बच्चों की बर्दाश्त नहीं हो रही है, मुझे नहीं मालूम मैं कैसे बर्दाश्त करूं। एक मर्तबा हुर अपने बेटे से कहता है ओ मेरे बेटे, मैं हुसैन की खिदमत में जाना चाहता हूं, मैं हुसैन से माफी मांगना चाहता हूं, शायद मेरा मौला हुसैन माफ कर दे, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, लेकिन शायद मेरा मौला हुसैन मुझे माफ कर दे। एक मर्तबा बेटों को लेकर हुसैन चले, जैसे बेटे को लेकर ये हुर चला, जैसे ही गुलाम ने देखा, गुलाम कहता है अरे जब तुम अजाब में थे, जब तुम जहन्नमी थे तो हमको अपने साथ रखे हुए थे, अरे जब हुसैन की तरफ जा रहे हो तो हमें छोड़कर जा रहे हो, मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। अजीजों, एक मर्तबा हुर चढ़ा, अपने बेटे से कहता है मैं ऐसे हुसैन की खिदमत में ना जाऊंगा, अरे मेरे चेहरे को तू ढक दे, मेरे आंखों में पट्टी बांध दे, मेरे हाथों को पसे पुष्ट बांध दे। एक मर्तबा हुर अपने हाथों को बंधाए हुए, अपने चेहरे पे ऐसे पट्टी को बांधे हुए हुसैन की खिदमत में चलता है। अजीजों, जैसे ही मेरे मौला हुसैन ने हुर को आते हुए देखा, आवाज दी अब्बास दौड़ो, देखो हुर आ रहा है, अली अकबर जल्दी जाओ, देखो हुर आ रहा है। अजीजों, एक मर्तबा हुर के बेटे ने बताया बाबा कयामत हो गई, अब्बास लेने आ रहे हैं, बाबा कयामत हो गई, अली अकबर इस्तकबाल के लिए आ रहे हैं। हुर कहता है अरे जैसे ही मेरा मौला हुसैन करीब आए मुझे बताना। एक मर्तबा बेटे ने चीख मुका पुकारी और कहा बाबा अरे कयामत हो गई, ज़हरा का लाल तुझे खुद लेने आ रहा है। बाबा कयामत हो गई, वो देख ज़हरा का लाल तुझे खुद लेने के लिए आ रहा है। एक मर्तबा हुर ने अपने आप को जमीन पे गिराया, कोहनियों के बल चलता हुआ इमाम के कदमों पे गिर के कहता है मौला क्या हमारी भी खता माफ हो सकती है? एक मर्तबा मौला हुसैन ने कहा या हुर अंत हुर्रुम फिद दुनिया वल आखिरा, हुर तू दुनिया और आखिरत में हुर है। अजीजों, आखिरी जुमले और आपकी ज़हमत तमाम कर रहा हूँ। एक मर्तबा हुर ने कहा मौला मुझे मरने की इजाजत दे दीजिए। हुर का एक बेटा था, बेटे ने कहा नहीं पहले मैं जाऊंगा। हुर के बेटे को मौला ने इजाजत दी, हुर का बेटा मख्तल की तरफ चला। आखिरी जुमले और ज़हमत तमाम, पुरसा दे लेना ज़हरा को, पुरसा दे देना जनाब ज़ैनब को, पुरसा दे देना उस बच्ची को जिसके रुखसार पे शाम गरीबा में तमाचे लगे, पुरसा दे देना उस बीबी को जिसके नाम पर सवार किया गया, पुरसा दे देना उस शहजादी को जिसको कूफा शाम की मंजिल में कशा पिसाक को फिराया गया। अरे पुरसा दे लेना उस ज़ैनब कुबरा को जिसके सर से चादर नोके सिना से छीनी गई। अरे पुरसा दे देना उस माँ को जिसका बेटा जवान करबला में एड़िया रगड़ रहा था। अजीजों, हुर का बेटा मक्का में पहुंचा, उसने जंग की। एक मर्तबा
اسے خیمے میں لے جاؤ گے فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ماتم حسین